پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا سوال ہے کہ وزیر اعظم کہاں ہیں، مگر وزیر اعظم پارلیمنٹ میں نہیں جلسوں میں نظر آتے ہیں۔ انتخابی مہم جیسے وعدے کرتے ہیں، سنہرے خواب دکھاتے ہیں، مگر ان خوابوں کی تعبیر کیسے ہوگی یہ نہیں بتاتے۔ اس موقع پر وہ قبائلی علاقوں میں اپنے سیاسی حریف مولانا فضل الرحمان کی قیمت لگانا بھی نہ بھولے۔ 12th مین ہے پالیٹکس کے، جن کی وکٹ اڑ گئی تھی مولانا فضل الرحمان۔ ویسے مولانا فضل الرحمان کا تو بڑا سستی قیمت ہے، ایک کشمیر کمیٹی کا چیئرمین اور ایک ڈیزل کا پرمٹ دے دو، مولانا ساتھ آ جائیں گے۔ ملک معاشی بحران کی انتہائی نچلی سطح پر ہے۔ وزیر اعظم خود مان رہے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے۔ 2000 ارب تقریباً جو انہوں نے قرضے لیے ہوئے ہیں ان کے اوپر سود اور قسطیں دینے پہ 4500 ارب میں سے 2000 ارب وہ نکل جاتا ہے۔ تو ملک چلانے کے لیے اس وقت ہمارے پاس پیسہ کم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وعدے کیسے پورے ہوں گے؟ یہی وہ سوال ہے جو اپوزیشن پوچھ رہی ہے۔ بہتر ہے وزیر اعظم مزید سنہرے خواب دکھانے سے پہلے پارلیمنٹ میں اس سوال کا جواب دیں۔ موبائل صارفین کے لیے 100 روپے کے بیلنس پر اب 100 نہیں ملے گا۔ سپریم کورٹ نے موبائل فون کارڈز پر معطل کیے گئے تمام ٹیکسز بحال کر دیے۔ سپریم کورٹ نے موبائل فون ٹیکس سے متعلق کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے جون 2018 کو جاری کیے گئے حکم امتناع کو واپس لیتے ہوئے موبائل فون کارڈز پر ٹیکسز بحال کر دیے۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس اعجاز الحسن پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے موبائل فون کمپنیوں سے اضافی ٹیکس وصولی سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے موبائل فون ٹیکس سے متعلق کیس کا مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ ٹیکس معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ سپریم کورٹ ٹیکسوں کے معاملے میں کوئی حکم جاری نہیں کر سکتی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پبلک ریونیو اور ٹیکس معاملات پر مداخلت کیے بغیر عدالت یہ از خود نوٹس مقدمہ نمٹاتی ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو بتائیں تو موبائل فون کارڈ لوڈ کرنے والوں کو 100 روپے لوڈ پر اب عملی طور پر کال کرنے یا میسج بھیجنے کے لیے صرف 61 روپے 93 پیسے ہی ملیں گے۔ 27.5 روپے حکومت اور 10 روپے موبائل کمپنیز کی جیب میں جائیں گے۔ موبائل صارفین پر چھری چل گئی، بحال شدہ ٹیکسوں نے 100 روپے کے کارڈ کی اوقات یاد دلا دی۔ ایف بی آر کے مطابق موجودہ سسٹم کے تحت کہ جیسے ہی 100 روپے کا کارڈ لوڈ کیا جاتا ہے، سب سے پہلے 12 روپے 50 پیسے تو ود ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی ہوتی ہے اور 10 روپے فون کمپنی سروسز چارجز کے نام پر رکھ لیتی ہے۔ اس کے بعد بچتے ہیں 76 روپے 94 پیسے جو آپ کو میسج کے ذریعے بتائے جاتے ہیں کہ آپ کو اتنے کا لوڈ مل گیا۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ کال کرنے اور میسج کرنے کی صورت میں اس رقم کا مجموعی طور پر 19.5% سیلز ٹیکس کی نظر ہو جاتا ہے، جو تقریباً 15 روپے بنتا ہے۔ اس طرح 100 روپے کا کارڈ لوڈ کرانے والے کو کال کرنے کے لیے بچتے ہیں صرف 61 روپے 93 پیسے۔ ٹیلی کام سیکٹر کے مطابق 100 روپے کے ہر کارڈ پر مجموعی طور پر 27 روپے 57 پیسے حکومتی خزانے میں جاتے ہیں اور 10 روپے متعلقہ موبائل کمپنی کو مل جاتے ہیں۔ دمر سے صحافی نے سوال کیا کہ کابینہ میں واپسی کا کوئی امکان ہے، جس پر انہوں نے جواب دیا، فی الوقت تو میں اپنی گاڑی کا انتظار کر رہا ہوں۔ صحافی نے سوال کیا کہ عمران خان کہتے ہیں کابینہ میں واپسی پر ویلکم کریں گے۔ اسد عمر نے جواب دیا، یہ تو اچھی بات ہے، اللہ خیر کرے گا۔ صحافی نے سوال کیا کہ فردوس عاشق اوان اور شیخ رشید کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کابینہ میں واپس آئیں۔ اسد عمر نے جواب دیا، شیخ رشید گریٹ آدمی ہیں، شیخ رشید نے مجھ سے رابطہ کیا ہے۔ اسد عمر صاحب کابینہ میں واپسی کا کوئی چانس ہے؟ بھائی جان فی الحال تو میں اپنی گاڑی ڈھونڈ رہا ہوں۔ گاڑی کابینہ میں سر واپسی کا کوئی چانس لگتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا، میں فی الحال گاڑی ڈھونڈ رہا ہوں، اپنی گاڑی مل سر جائے۔ عمران خان نے کہا کہ آپ کو ویلکم کریں گے اگر آپ دوبارہ آتے ہیں تو۔ بہت اچھی بات ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں میں شیخ رشید فردوس عاشق اوان شیخ صاحب مجھے فون کال آیا تھا، شیخ صاحب یار بات موٹر ہے شیخ صاحب۔ اور جرمنی کے ذکر پر وزیر اعظم کی زبان نہیں پھسلی تھی۔ کرتارپور راہداری کی تقریب میں بھی وزیر اعظم نے جاپان اور جرمنی کا حوالہ دیا تھا۔ وہ سوچتے بھی نہیں ہیں، کبھی آپ تصور بھی نہیں کریں گے کہ جرمنی اور جاپان کبھی لڑیں گے، لیکن کروڑوں لوگ ایک دوسرے کے وہ قتل کر چکے ہیں ماضی میں۔ وہ سوچتے بھی نہیں ہیں، کبھی آپ تصور بھی نہیں کریں گے کہ جرمنی اور جاپان کبھی لڑیں گے، لیکن کروڑوں لوگ ایک دوسرے کے وہ قتل کر چکے ہیں ماضی میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایران میں دہشت گردی کے حوالے سے کیا بیان دیا تھا، آئیے آپ کو پورے سیاق و سباق کے ساتھ دکھاتے ہیں۔
4 days back, we have 14 of our security personnel were killed by terrorists in Balochistan, and I know that Iran has suffered from terrorism, which are from groups operating from within Pakistan. So the security chief will be sitting with his counterpart here, and today they will be discussing ways of cooperation, and so that we have trust in each other that both countries will not allow any terrorist activity from their soil, and we hope that this will build confidence between us. शेख रशीद भी कमाल आदमी हैं। हमेशा से उनका मंशूर रहा है कि चलो उधर को जिधर की हवा चले। हफीज शेख के बारे में शेख रशीद माजी में क्या कहते रहे और अब क्या फरमाते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफसा मेरा। आजकल कुछ ऐसा ही हाल है पिंडी बॉय शेख रशीद का, जिन्होंने खुद को बड़ा लीडर साबित करने के लिए यू टर्न का सहारा ले ही लिया। वजीर रेलवे शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में मुशीर खजाना हफीज शेख की खुलकर तारीफ की और उन्हें बेहतरीन करार दिया। टेक्नोक्रेट जो है शेख हफीज जो है मुल्क का सासा है और असद उमर भी एक कीमती इंसान है। मगर वो शेख रशीद ही थे जो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हफीज शेख को नाकाम वजीर करार दे चुके हैं। शेख रशीद ने अपने ट्वीट में लिखा था कि हफीज शेख ने मुल्क को इस हाल में पहुंचाने पर खूब किरदार अदा किया। सिर्फ इतना ही नहीं, शेख रशीद ने जून 2012 को तंज किया और कहा था कि मुल्क की मईशत की रफ्तार हफीज शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेज हो रही है। बिलावल भुट्टो वजीर आजम के आसाब पर सवार हो गए। इमरान खान ने इखलाकी रवायात को पसे पुष्ट डाल दिया। कौमी असम्बली में बिलावल की तनकीद का जवाब जाती हमले करके दिया, जिस पर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद का शदीद रद्द अमल सामने आया है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मैं कोई कागज की पर्ची पे नहीं आया था। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने इमरान खान के बयान को खवातीन को कमतर समझना करार दिया। सहाफी हामिद मीर ने सवाल उठाया कि वजीर आजम की तरफ से बिलावल भुट्टो को साहिबा कहना खवातीन की तौहीन है या इस बयान को ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। सहाफी फहद हुसैन ने कहा कि इमरान खान की जानिब से बिलावल भुट्टो को साहिबा कहने से उन्हें सदमा पहुंचा। मेहर बुखारी का कहना था कि इमरान खान ने बहुत बुरा अंदाज अपनाया। सहाफी आसमा शराजी ने ट्वीट किया कि वजीर आजम से इस तरह के तौहीन आमेज जुमले की तवक्को नहीं थी। गुलकार सुलेमान अहमद ने ट्वीट किया कि किसी को शाउरी या गैर शाउरी तौर पर साहिबा कहना खवातीन की तौहीन नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने वजीर आजम के बयान को दुरुस्त करार दिया। रहमतों बरकतों के महीने मुबारक की आमद है। माह मुकद्दस से पहले सऊदी हुकूमत की जानिब से मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हजारों नए कालीन बिछाए जा रहे हैं। सऊदी हुकूमत ने 20,000 से जायद नए कालीन बनवाने की मंजूरी दे रखी है। कालीन दोनों मसाजिद के अंदर और बाहर बिछाए जाएंगे। नाज़िर भी दिखा रहे हैं कि दोनों मसाजिद में जो कालीन है उनको तब्दील किया जाएगा और ये कालीन मसाजिद के अंदर और बाहर बिछाए जाएंगे। और असद उमर आज कौमी असम्बली में आए तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ जमकर बोले, मगर उनकी तकरीर के बारे में पूछा जा रहा है कि ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी या हफीज शेख के। ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, इस बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। असद उमर इन दिनों दुखी हैं, शायद अपने जाने और हफीज शेख के आने से। इसीलिए बुध के रोज कौमी असम्बली में उन्होंने जो तकरीर की वो बाज लोगों को समझ नहीं आ रही। वो पूछ रहे हैं कि असद उमर की तकरीर पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी या हफीज शेख के, क्योंकि वो बार बार पीपल्स पार्टी को उसकी मुआशी नाकामी का ताना दे रहे थे। बिलावल साहब, आपकी हुकूमत के अंदर तो 4 सूरमा वजीर खजाना बदले, एक एक सूरमा भेजते गए, एक एक नाकाम होता रहा, एक एक घर जाता रहा। तो अगर हम ना हिलें, अगर हम नाकाम हैं, तो आप क्या थे? क्या आप नहल तरीन थे? क्या आप नाकाम तरीन थे? इस सवाल की बुनियाद ये हकीकत है कि पीपल्स पार्टी की 5 साला हुकूमत में 3 बरस मौजूदा मुशीर खजाना हफीज शेख ही के थे। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि असद उमर की तकरीर का मामला कहना बेटी को और सुनाना बहू के मुहावरे जैसा है। साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना है कि असद उमर ने पीपल्स पार्टी पर नहीं जबकि हफीज शेख पर तनकीद की। इमरान खान कह चुके हैं कि असद उमर को नाहली पर निकाला,
वजीर आजम के ईरान में दिए गए बयान पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। खुर्शीद शाह ने शीरी मजारी को जवाब दिया कि कहाँ राजा वोरस, कहाँ गंगू तेली। स्पीकर, आप हमारा मुकाबला कर रहे हैं उसके साथ। नहीं, मैं चाहता हूं कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। हम पे नाराजगी नहीं थी, मैं मानता हूँ, तो भाई ने हम पे नाराजगी नहीं की, दिखावा हम थे। असल में हफीज शेख की अपॉइंटमेंट पे नाराजगी थी कि ये पीपुल्स पार्टी को फिर लिया है। अरे आप जाके ईरान में तस्लीम करके आते हो कि हमारे धरती से दहशतगर्द आते हैं, हमला करके जाते हैं, मानते हो जो किसी ने नहीं माना। आपके ऊपर तो आर्टिकल 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। जबकि वजीर आजम इमरान खान के ईरान में मुतनाज़े बयान पर वजीर आजम ऑफिस वजाहत देने मैदान में आ गया। कहा कि वजीर आजम के बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। वजीर आजम ने गैर रियासती अनासर की बात की थी। We will not allow any militant groups to operate from our soil. We will not allow any damage being done to your country from our soil. वजीर आजम इमरान खान के पाकिस्तानी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने के बयान पर ऑपोजिशन की शदीद तनकीद के बाद वजीर आजम ऑफिस भी मैदान में आ गया। वजाहत में कहा गया कि बयान को सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया। गैर रियासती अनासर ने ही बैरूनी पुष्पनाही पर पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की। वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक इमरान खान ने बलोचिस्तान में होने वाले हालिया दहशतगर्दी के वाक़े का जिक्र किया। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का मामला भी इसी तनाजर में है और इसी अंदाज में ईरान और अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। तर्जुमान वजीर आजम ऑफिस का कहना था कि वजीर आजम के बयान को सियाको सबाक से हट कर देखना गलत तशरीह होगी। इसी तरह करना किसी तौर भी पाकिस्तान की खिदमत नहीं होगी।